सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडे सब दा एक बार फिर तो इस शो ते जिहदा नाम है एस्ट्रोवीज़ा। ते एस्ट्रोवीज़ा एक ऐसा शो है पंजाब प्लस के थ्रू जिहदे च मैं तुहाडी एस्ट्रोलॉजर जैस्मीन रियात तुहानूं दसदी हां इमीग्रेशन प्लस एस्ट्रोलॉजी। यानी कि जे तुहानूं बाहर जाण विच ट्रैवलिंग दे विच कोई भी प्रॉब्लम है तां एस्ट्रोलॉजी तुहाडी करदी है मदद, सल्यूशनस लैके आंदी है उन्हां चीज़ां दे जो कि तुहानूं एक तो दूसरी थां ते जाण नहीं दिंदियां। किहड़ी प्रॉब्लम्स आंदियां, क्यों तुहाडे हो जांदे आ वीज़े रिफ्यूज़, क्यों हो जाता है डिले, क्यों तुसी हो जाते हो बीमार, तो ये सारिया चीज़ां। इन्हां तो इलावा असी वो क्वेश्चन भी आंसर करते हैं जो कि तुहाडी जिंदगी दे विच तुहानूं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो जे तुहाडी जिंदगी दे विच कोई भी समस्या चल रही है तो तुसी चाहते हो कि सितारे तुहाडी मदद करन अगे वधन वास्ते, तो स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे नंबर ते संपर्क करके तुसी अपने बर्थ डिटेल साडे नाल सांझे कर सकते हो। तो उत्थे मैं तुहाडी एस्ट्रोलॉजर जैस्मीन रियात तुहाडा आंसर दूँगी। तो असी टैलीफोनिक कंसलटेशन भी दईदा है जिहदे तुहाडा फुल एनालिसिस किया जाता है, तुहाडी कुंडली बनाई जाती है, सारी प्रॉब्लम्स देखिया जांदियां हैं, तुहाडे बिना कहे ही तुहानूं प्रॉब्लम्स बारे दस दिता जाता है जो तुहाडी जिंदगी दे विच चल रही हैं तो तुसीं महसूस कर रहे हो। तो उन्हां दी रेमेडीज़ भी दे दित्तियां जांदियां हैं, सल्यूशनस जिन्हां नूं कहंदे ने। ते बाकी एक होर वे भी है अपॉइंटमेंट फिक्स करन दा इस ऑफिस दे विच, इस शो दे विच, जिहदे विच तुसी साडे ऑफिस च विजिट कर सकते हो मैनू जैस्मिन रात नूं ते अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो पंजाब प्लस के थ्रू मेरे नाल। उत्थे जाके आपां लाइव जिहड़ा है देखांगे किहड़े प्रॉब्लम्स तुहाडी लाइफ दे विच चल रहे हैं ते उहदे विच तुहाडा वास्तु शास्त्र भी इंकलूडिड है, यानी कि तुहाडे घर तुहाडे वास्ते किस तरह वर्कआउट करे वो सारियां चीज़ां आपां डिस्कस करांगे आमो सामने बैठ के। सो देरी किस गल दी है, स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे नंबर ते कॉन्टैक्ट करना नहीं भुलना। तो जे बाद विच करना है ना कॉन्टैक्ट तां भी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे नंबर नूं नोट जरूर कर लेना है तो रख लेना है संभाल के। तो हुण अगे वधदे ने तो देखते हैं इस शो दे विच अज किहड़े सवाल ने जिहड़े असीं चूज़ करके लैके आए हैं तुहाडे वास्ते दस्सण वास्ते, किहड़े लोकां दी क्वेरी साडे कोल आईयां हैं जिन्हां दे असीं कीते आ आंसर। पहला क्वेश्चन जिहड़ा है रजनीश कुमार दा है। रजनीश कुमार ने अपने कज़न वास्ते क्वेरी भेजी है। उन्होंने कहा है कि इन्हां दे जिहड़े कज़न है ये ऑलरेडी एक बारी दुबई जाके पूरी चंगी तरह सैटल्ड सीगे, लेकिन हुण इन्हां ने उत्थों आउण दा मन बना लिया इसलिए आ गए तो हुण ये कन्फ्यूज़ ने कि कैरियर इंडिया दे विच सैट करन के बाहर चले जाण। तो इन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम हुई कि वापस आ गए तो क्या ये सिलसिला जारी ही रहेगा। फस्ट ऑफ ऑल तो बहुत खुशी हुई कि कज़न की इन्नी ज़्यादा परवाह है तो चंगी गल है। तो लड़के का नाम जी आरुष है, आरुष कुमार सेठी। तो इन्हां वास्ते इन्होंने रजनीश जी ने क्वेरी भेजी है। आरुष की जिहड़ी कुंडली है उहदे विच असीं जदों देखिया तां इन्हां दी जिंदगी दे विच डिससैटिस्फैक्शन लैवल बहुत ज़्यादा है काम दे प्रति नूं लैके, यानी कि ये किते जॉब भी करते हैं, मैं एडिशन विच दस रही हाँ, तो ये उत्थों भी टिक नहीं पाते कुछ देर। ये इस करके आ क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा राहू है तो इन्हां दा जिहड़ा शनि है उन्हां दोनों की ऐसी स्थिति है जिहदे विच इन्हां नूं सब तो पहला तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पैंदी है जिस भी फील्ड विच जांदे आ। ते जिहड़ा राहू है वो हमेशा इन्हां नूं एहसास दिलाई जांदा है कि नहीं इस तो बैटर डिजर्व करना है। बिल्कुल जब तक तुहानूं ये एहसास नहीं होएगा तब तक तुसीं किस तरह शिफ्ट कर पाओगे। लेकिन कई बार की हुंदा है कि असीं किसी चंगी जगह ते भी काम कर रहे हुंदे लेकिन असीं उत्थों भी शिफ्ट कर जांदे आ। सो इन्हां दी कुंडली दे विच मैं वो देखिया सी कि दुबई दे विच इन्हां दा काम कार मैनूं ठीक लगा सी कि उत्थे इन्हां नूं रह लेना चाहिदा सी, लेकिन वापस परत आए क्योंकि जदों इन्हां ते दशा आई राहू दी तां उहने इन्हां नूं इस तरह फोर्समेंट कीती कि दोबारा देश में चला जा सके। हुण जो पास्ट हो गया उन्होंने तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर वास्ते असीं इन्होंने रेमेडीज़ दसियां सीगियां तो इन्होंने ये भी दसिया सीगा कि जिन्ना ज़्यादा इन्हां दा राहू दा दान करनगे उन्ना ही ज़्यादा जड़ा इन्होंने बैटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलणगियां। तो शनिदेव वास्ते भी इन्होंने दान दसे गए सीगे, यानी कि शनि टैंपल जाके या फिर किसी बैगर या किसी भिखारी नूं सरों दा तेल दा दान इन्होंने शनिवार दे दिन असीं दसिया सी ते संडे वाले दिन इन्होंने कोकोनट दा दान दसिया सीगा, कम से कम 6 कोकोनट दा। सो तो ये इन्हां दी प्रॉब्लम मिटीगेट हो जाएगी। जे किसी नूं होर नूं भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क करना तुसीं नहीं भुलना, मैनूं इंतज़ार रहेगा तुहाडे फोन कॉल का। तो हुण अगला क्वेश्चन देख लैंदे आ किहनां दा है। अगला क्वेश्चन है जी सरनप्रीत कौर दा। सरनप्रीत कौर जिहड़े ने वो एब्रॉड रिसाइड करते हैं तो इन्हां दा ये कहंदे पे आ कि
ਅਬਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੈ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ 7ਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਤੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੇਤੂ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲੈਸ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਤੂ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ 7ਵਾਂ ਘਰ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਤੂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੇਤੂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਓਗੇ ਐਂਡ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਬਾਹਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਂਝੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ
ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਰੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਆ ਇਸ ਆਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਰਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਰੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਿਵੋਰਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਵਜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਵਾਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਾਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਡੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਦੀ। ਟਿਪ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੇਂਟਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਸੈਡ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਡਨੈਸ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੱਜਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਡਨੈਸ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਰਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ। ਘੋੜੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਐਨਹੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਰਹੋ ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਕੋ। ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਡਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੱਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਹੈ ਹਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਸਮੀਨ ਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਈਵਨਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।